प्रभु जी, आज का आराधना का पूरा पूरा तेरी हाथ में सौंपते रहे स्वामी। शुरू से अंत तक पवित्र आत्मा तू अगुवाई करने के लिए, ले चलने के लिए प्रार्थना करते हैं स्वामी। परमेश्वर की महिमा होवे। जैसे दाऊद ने भजन संगीता 46 और उसका 7 में कहा है कि सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। और उसी ने इस पृथ्वी को बनाया है, वही है जो परमेश्वर हमारा साथ चलता है। वो हमारे लिए हर एक क्षेत्र में वो हमारे लिए लड़ता है। वो सेनाओं का यहोवा है। आइए हम उसकी आराधना करें। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सुबह सुबह स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे, अब्बा पिता देंगे तुझे। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता न करो, भय न करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता न करो, भय न करो, हाथ पकड़ कर तुझे मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम। पहले हम लोग सारा का कहानी को देखेंगे। நம் சாராளுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும்போது सारा को हम लोग देखते हैं कि जब परमेश्वर ने उसको बताया कि अगला साल हम आएंगे और तुम्हारा हाथ में एक बच्चा होगा, तो वो जोर से हंसने लगी। சாராளிடம் தேவன் சென்று அடுத்த வருடம் இந்த நாளிலே உன் கையில் ஒரு குழந்தை இருக்கும் என்று சொன்னபோது அவ சிரித்தாள். परमेश्वर ने सारा से बताएं कि क्या हमसे कुछ काम अनहोना है। தேவன் சாராளிடம் சொன்னார், என்னால் முடியாத காரியம் ஏதேனும் உண்டோ? है ना, कभी कभी हम लोग भी क्या करते हैं, परमेश्वर को एक लिमिट डाल के रख देते हैं। நாமும் தேவனை சில தூரத்தில் வைத்துவிட்டு இவ்வளவுதான் தேவனுடைய வாழ்க்கையில் கிரியை செய்ய முடியும் என்று சில நேரங்களில் நினைக்கிறோம். जवान लोग, आप लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा होगा कि दुनियादारी दोस्त लोग के पास जाके ना बताएं, लेकिन जो आत्मिक दोस्त है वैसा दोस्त को खोज के पकड़ के वैसा लोग से आप जाके प्रार्थना करने के लिए मांगेंगे, वो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। வாலிபர்கள் உலக பிரகாரமான நண்பர்களிடம் இந்த உங்களுடைய காரியங்களை பகிர்ந்து கொள்ளாமல் ஆவிக்குரிய நண்பர்களை தேர்ந்தெடுத்து அவர்களிடம் உங்களுடைய காரியங்களை பகிர்ந்து கொண்டு ஜெபிக்கும் பொழுது அது உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும். तीसरा हैना का जिंदगी में अगर हम लोग देखेंगे, மூன்றாவதாக அன்னாளுடைய வாழ்க்கையை நம்ம பார்க்கும்போது वो किसी के पास नहीं गई, அவள் யாரிடமும் செல்லவில்லை. वो परमेश्वर का समूह में गई அவள் தேவ சமூகத்தில் சென்றாள். और वहां पर रो पड़ी, அங்கே அழுது கொண்டிருந்தாள். अपना आंसुओं को परमेश्वर का पाँव में वो बहाई थी। हामान मोर्देकाई के लिए ऊंचा फांसी बना के रखा था। ஆமான் மொர்தகாய்க்காக ஒரு பெரிய தூக்கு மரத்தை கட்டி வைத்திருந்தான். उस स्थिति था रात में, அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையிலே लेकिन राते रात प्रभु ने सबको उलट पुलट कर दिया। ஆனால் ராத்திரியோட ஆண்டவர் எல்லா காரியங்களையும் முழுமையாக மாற்றி போட்டார். आपको मालूम है कि राजा को क्या नहीं हुआ? नींद नहीं आया रात में। உங்களுக்கு தெரியுமா ராஜாவிற்கு என்ன ஆயிற்று? ராஜாவிற்கு தூக்கம் வரவில்லை. रात में नींद नहीं आया और प्रभु ने उसको दिखाया कि किसको वहां पर आदर मिलना चाहिए, मोर्देकाई को वहां पर आदर मिलना चाहिए। தேவன் ராஜாவோட பேசினார். அங்கு மொர்தகாய்க்கு கிடைக்க வேண்டிய கனத்தை கிடைக்க பண்ணினார்.
नओमी का जिंदगी कैसे हो गया था, मारा जैसे हो गया था। நாம் வாசிக்கிறோம் நகோமியினுடைய வாழ்க்கை வந்தது மிகவும் கசப்பானதா இருந்தது. पूरा माने कि एकदम खत्म स्थिति में था। எல்லா காரியங்களும் முடிந்து போனது போல இருந்தது. उसका पति भी मर गया, 2 बेटा लोग भी मर गए। கணவனும் இறந்து போயிட்டார், 2 ஆண் குழந்தைகளும் இறந்து போயிற்று. देखने में तो लग रहा है कि कुछ भी नहीं बच गया उसका, அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையா இருந்தது, எல்லாமே முடிந்து போயிற்று. लेकिन उसका 2 बहू लोग थी। அவளுக்கு 2 மருமகள்கள் இருந்தார்கள். एक बहू तो चली गई। ஒரு மருமகள் சென்று விட்டாள். नहोमी तो थोड़ा सा भी सोच के नहीं देखी कि फिर से मेरा जिंदगी फिर से फलवंत होगा, फिर से फूल निकलेगा करके। நகோமியிடம் இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை கொஞ்சம் கூட இல்லை, இனிமேல் என் வாழ்க்கையில் ஏதாவது நன்மையான காரியங்கள். और सियोन में विलाप करने वाले को राख के बदले माला और शोक के बदले में हर्ष का तेल और निराशा के बदले में बड़ाई का ओढ़ना प्रदान करूँगा, जिससे कि वे धार्मिकता के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएंगे और उसकी महिमा प्रकट होगी. சியோனிலே துயரப்பட்டவர்களை சீர்படுத்தவும், அவர்களுக்கு சாம்பலுக்கு பதிலாக சிங்காரத்தையும், துயரத்துக்கு பதிலாக ஆனந்த தைலத்தையும், ஒடுங்கின ஆவிக்கு பதிலாக துதியின் உடையையும் கொடுக்கவும் அவர் என்னை அனுப்பினார். அவர்கள் கர்த்தர் தம்முடைய மகிமைக்கென்று நாட்டின நீதியின் விருட்சங்கள் எனப்படுவார்கள். यहाँ पे सुंदर से दिया गया है कि दुख का जगह में प्रभु सुख से भर देगा हमें। இங்கு அழகாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, துக்கமான காரியங்களை ஆனந்தமாக மாற்றி தருகிற தேவன் என்று. परमेश्वर ने हमसे एक बात कहे थे, ஆண்டவர் என்னிடத்துல ஒரு காரியத்தை சொன்னார். जब हम तुमको आशीष देंगे நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கும் போது तो पुराना दुख को तुम बिल्कुल भूल जाओगी। நீ பழைய துக்கமான காரியங்களை நீ முழுமையாக மறந்து விடுவாய். तो हम सोचे ये कैसा हो सकता है, இது எப்படி நடக்கும் ஆண்டவரே? ऐसे हमको लग रहा था। அப்படியா நான் நினைச்சேன். लेकिन सही में, लेकिन जिस दिन से परमेश्वर ने हमको मेरा बेटा दे के आशीष किया, ஆனால் எனக்கு ஒரு மகனை கொடுத்து தேவன் ஆசீர்வதித்த பொழுது उसके बाद हमको पुराना दुख कभी भी मेरा मन में नहीं आया। அதற்கு பின்பதாக நான் பழைய காரியங்களை எப்பொழுதுமே நினைத்து பார்த்ததில்லை. ये वचन इतना सुंदर है कि प्रभु सारा दुख को क्या करेगा, खुशी में बदल देगा। இந்த வசனம் இப்படியாக அழகா எழுதப்பட்டிருக்கிறது, உங்களுடைய துக்கமான காரியங்களை ஆனந்தமாக और மாற்று. जहाँ पर निराशा है நாம் எந்த காரியத்துல சோர்ந்து போயிருக்கிறோமோ वहाँ पर सेलिब्रेशन में बदल जाएगा, அங்கு ஒரு ஆனந்த களிப்பை தேவன் உண்டாக்குகிறார். है ना। जैसे कि शादी का सेलिब्रेशन होता है, बर्थडे का सेलिब्रेशन होता है, ஒரு கொண்டாட்டமான காரியம் எப்படி ஒரு திருமணம்னால் ஒரு கொண்டாட்டம் இருக்கிறதோ, ஒரு பிறந்த நாள் என்றால் கொண்டாட்டம் இருக்கிறதோ, அப்படியாக ஒரு கொண்டாட்டமான காரியங்களை, ஒரு ஆனந்த களிப்புள்ள காரியங்களை தேவன் நமக்காக செய்கிறார். अगर आप लोग अपना हृदय को कठोर करिएगा நீங்கள் உங்கள் இருதயத்தை கடினப்படுத்துவீர்களானால் तो जो चमत्कार प्रभु आपके लिए रखा है वो आप लोग वो देरी हो जाएगा, या नहीं तो फिर पा नहीं पाएंगे। உங்களுக்காக தேவன் வைத்திருக்கிற அதிசயமான அற்புதமான காரியங்களை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வதற்கு தாமதமாகலாம். तो दूसरा बात जो है, हम लोग सारे बात को परमेश्वर के पास प्रार्थना में ले जाना है। இரண்டாவது காரியம், நம்ம எல்லா காரியங்களையும் தேவனுடைய சமூகத்தில் எடுத்து செல்ல வேண்டும். हमको विश्वास योग्यता के साथ सेवकाई करो। நீ என்னுடைய சமூகத்துல உண்மையா இருந்து ஊழியம் பண்ணு. और बिना कोई गलती का जीवन जियो मेरा सामने। நீ குற்றமற்ற ஒரு வாழ்க்கையை எனக்கு முன்னாடி வாழ்ந்து காமி. और हम जो वायदा तुमको दिए थे उसको हम पूरा करेंगे। நான் உனக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தத்தை நிறைவேற்றுவேன். और प्रभु जो है वायदा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। தேவன் வாக்குத்தத்தங்களை நிறைவேற்றுகிற தேவனா இருக்கிறார். जो वायदा आपको दिया है, உங்களுக்கு தேவன் கொடுத்த வாக்குத்தத்தங்களை, हमको नहीं मालूम है आपका स्थिति क्या है, எனக்கு தெரியாது உங்களுக்கு என்ன வாக்குத்தத்தம் கொடுத்தார் कौन என்று, सा आंधी चल रही है, உங்களுடைய வாழ்க்கையில என்ன புயல் காற்று அடிக்கிறது என்று. लेकिन जब प्रभु आप जो वायदा प्रभु दिया है ஆனால் உங்களுக்கு தேவன் கொடுத்த வாக்குத்தத்தங்களை जरूर पूरा करेगा, கண்டிப்பாக நிறைவேற்றுவார். आज आपके लिए दिया हुआ वचन है कि अद्भुत काम को हम जरूर आप लोग को दिखाएंगे। இன்றைக்கு தேவன் உங்களுக்கு கொடுக்கிற வாக்குத்தத்தம், அதிசயமான காரியங்களை நான் உங்களுக்காக செய்வேன். प्रभु आपका हाथ में आशीष को दे चुके हैं, ஆண்டவர் உங்களுடைய கரத்தில் ஆசீர்வாதங்களை கொடுத்து விட்டார். पाना आपका हाथ में है। பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியது உங்களுடைய கரத்தில் இருக்கிறது. अपना दिल कठोर ना करें, உங்களுடைய இருதயத்தை கடினப்படுத்தாதீர்கள்.
अपने आप को अर्पण कीजिए। உங்களை நீங்களே அர்ப்பணிங்கள். कुछ भी हो प्रभु, என்ன நடந்தாலும் ஆண்டவரே, उसको हम सुधारने के लिए, என்னை திருத்திக் கொள்வதற்கு, उसको बदलने के लिए மாற்றிக் கொள்வதற்கு हम अपने आप को आपका हाथ में अर्पण करते हैं। என்னை நானே உம்முடைய சமூகத்தில் அர்ப்பணிக்கிறேன். परमेश्वर कितना भला है, हम इसी वचन का बारे में हम देखते हैं। वैसे उसी परमेश्वर को हम लोग को वायदा दिया है, उसी वायदा को हम लोग प्राप्त करना है। उसी वायदा दिया परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद करेंगे। सब लोग मुंह खोल के थोड़ा देर परमेश्वर को आराधना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर साधारण परमेश्वर नहीं है। ऐसे वचन में हम सुनते थे, हमारा परमेश्वर वो कठोर हृदय से रखेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकता है। हमारा நம்முடைய தேவனுக்கு முன்னாடி ஒரு கடின இருதயத்தோடு வந்தோம் என்றால் தேவனால ஒன்றும் செய்ய முடியாது. நாம் தேவனிடத்தில் அந்த வாக்குத்தத்தத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் இந்த தேவ சமூகத்தில் தேவன் எல்லா காரியங்களும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில செய்து விட்டார்। परमेश्वर हमारे जीवन में सारे कार्य को कर चुका है, हम लोग केवल प्राप्त करना है। हम लोग मांगेंगे। अभी सब लोग मुंह खोल के परमेश्वर तू कितना भला है प्रभु जी, तू कितना भला है प्रभु जी। हालेलुया। हम लोग के लिए वायदा को देखे, उसी वायदों को प्रभु जी हमारा जीवन में तू कर चुका है प्रभु जी। प्रभु जी हमारा जीवन में हम क्या करना, उस वायदों को मिलने के लिए क्या रुकावट है प्रभु जी, उस रुकावट को प्रभु जी दूर कर प्रभु जी। ऐसे बोल के हम लोग आराधना करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर, हम पूछेंगे तो मांगो तो मिलेगा। हम लोग मांगना है। हमारा परमेश्वर जेंटल परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। நம்முடைய தேவன் சாதாரண தேவன் அல்ல, பெரிதான தேவன், சாதாரண காரியங்களை செய்கிறவர் அல்ல, ஆச்சரியமான பெரிய காரியங்களை செய்கிற தேவன் நம்முடைய தேவன்। निर्मल
परमेश्वर को सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ओ रिबाला राशि खरालामा, धन्यवाद परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। सतावी है मुझे, एक शब्द काफी है मुझे, एक नजर काफी है मुझे। परमेश्वर को बोल कर देखे हुए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, इसी गीत को गाएंगे। यीशु, यीशु, तो ऐसे काफी है मुझे। यीशु, यीशु, तो ऐसे काफी है मुझे। Our gracious and loving Heavenly Father, thank you this morning for the worship time, O Master. Lord, you revealed yourself as wonder-working Lord, O Master. Your miracles are numberless in our lives, O Master. You can turn the table overnight, O Master. Thank you, Lord. We praise you, Lord. You praise you, Lord. Lord, our weeping will never get wasted, O Master. Lord, our tears will never go in waste, O Master, because you are the one who do wonders in our lives, O Master. You do miracles, O Master. Nothing is impossible for you, O Master. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, we praise you because your name is wonderful, O Master. You expect us only to trust you, O Master, to pour out our hearts to you, O Master, and wait upon you, Master. Thank you, Lord. Lord, sanctify us, O Master. Purify us, O Master. Cleanse us, O Master, so that we can see the wonders, what you do in our lives, O Master. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, we praise you, Lord. We commit ourselves into your mighty hands this morning, O Master, where it is a desert in our lives, O Master, where there is no hope in our lives, O Master. Lord, you are the Lord who give hope, O Master. Who can change our lives, O Master. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for this promise, O Master. We just commit ourselves in your mighty hands, O Lord. Bless each and every one of us who is taking part in the service, O Master. We just commit ourselves, Lord. We ask all these things in the sweet and wonder-working name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. ராஞ்சியில் ஒரு வருடம் எழுப்புதல் கூட்டம் நடத்த ஒழுங்கு செய்யப்பட்டுள்ளது. இது ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு முறை நடத்த திட்டமிட்டு வருகிற ஏப்ரல் 8ஆம் தேதி முதல் கூட்டமும் மே மாதம் 13ஆம் தேதி இரண்டாவது கூட்டமும் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த கூட்டத்தில் தேவனுடைய அனுக்கிரகம் இருக்கவும் கடைசி கால எழுப்புதலுக்காகவும் தயவாய் ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். रांची में हर महीने मीटिंग चलाने के लिए सोचे हैं। मीटिंग 1 साल तक चलेगा। पहला मीटिंग अप्रैल 8 को है और दूसरा मीटिंग मई 13 तारीख को। इसके लिए आप लोग प्रार्थना में याद कीजिएगा ताकि ये मीटिंग में बहुत बड़े बड़े कार्य होने पाए और बहुत अच्छे से चलने पाए। இன்னுமாக ஜென்னெக்ஸ்ட் ட்ரைனிங் வருகிற வாரத்தில் 21ஆம் தேதி முதல் 26ஆம் தேதி வரை ஒழுங்கு செய்யப்பட்டு இருக்கிறது. என்ன நோக்கத்திற்காக இது திட்டமிடப்பட்டு இருக்கிறதோ அந்த நோக்கங்கள் நிறைவேற தேவன் கிருபை செய்யுமாறு ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். जेनेक्स ट्रेनिंग आने वाले सप्ताह मार्च 21 से 26 तारीख तक होने वाला है। ये ट्रेनिंग जो मकसद के लिए चलाया जाएगा वो प्रभु पूरा करने पाए। ஆண்டவரே அப்பா, ராஞ்சியுடைய எழுப்புதல் கூட்டங்களுக்காக ஆண்டவரே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தாவே அப்பா, அம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். தேவரீர் ஆண்டவரே அப்பா, அம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். பெரிய காரியங்களை தேவன் இந்த கூட்டங்களில் செய்ய வேண்டுமாய் கூட ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. இந்த நோக்கத்தோடு கூட ஆண்டவரே இதெல்லாம் ஆண்டவரே செய்யப்பட்டு வருகிறதோ ஆண்டவரே அப்பா, அம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அந்த நோக்கம் நிறைவேற வேண்டுமாய் கூட ஜெபிக்கிறோம். பலத்தினாலும் அல்ல, பராக்கத்தினாலும் அல்ல, என்னுடைய ஆவினால் ஆகும் என்று சொன்னீரப்பா. ஆவியானவர் ஆண்டவரை கிரியை செய்ய வேண்டுமாய் கூட ஜெபிக்கிறோம். ஏப்ரல் மாத கூட்டங்களுக்கும் மே மாத கூட்டங்களுக்கும் ஆண்டவரே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அதற்கான ஆண்டவரே அப்பா, அம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்க்காக கூட நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம்.
தேவனே உம்முடைய வல்லமையை விளங்க பண்ண வேண்டுமாய் கூட ஆண்டவரே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். உம்முடைய நாமத்துக்கே மகிமை வர பண்ணுங்க ஆண்டவரே. மே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த வேளையிலும் கூட ஆண்டவரே ஜென் நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ்க்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. அப்பா மே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்த 21ஆம் தேதியிலேருந்து கர்த்தாவே இந்த இனாகுரேஷன் இன்னும் மற்ற ப்ரோக்ராம்ஸ் நடக்க போகிற ஒவ்வொன்றிலையும் கர்த்தாவே அப்பா உம்முடைய பிரசன்னம் இருக்க வேண்டுமாய் கூட ஆண்டவரே ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. எந்த நோக்கத்தோடு கூட கர்த்தாவே இதை ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி உம்முடைய நோக்கமும் ஆண்டவரே அப்பா நிறைவேற வேண்டுமாய் கூட ஆண்டவரே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நன்றியோடு குடும்பை துதிக்கிறோம். நினைப்பதற்கும் வேண்டிக் கொள்வதற்கும் மேலாக உம்முடைய வல்லமை கிரியை செய்ய வேண்டுமாய் கூட ஆண்டவரே ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. இந்த எல்லா ஜெப குறிப்புகளையும் இங்கே கேட்டதற்காக ஆண்டவரே உண்மை நன்றியுள்ள இருதயத்தோடு கூட உண்மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா ராஞ்சியுடைய எழுப்புதல் கூட்டங்களுக்காக ஆண்டவரே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. அப்பா உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் தேவரீர் ஆண்டவரே. அப்பா அம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். பெரிய காரியங்களை தேவன் இந்த கூட்டங்களில் செய்ய வேண்டுமாய் கூட ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. இந்த நோக்கத்தோடு கூட ஆண்டவரே இதெல்லாம் ஆண்டவரே செய்யப்பட்டு வருகிறதோ ஆண்டவரே அப்பா அம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அந்த நோக்கம் நிறைவேற வேண்டுமாய் கூட ஜெபிக்கிறோம். பலத்தினாலும் அல்ல பராக்கத்தினாலும் அல்ல என்னுடைய ஆவினால் ஆகும் என்று சொன்னீரப்பா. ஆவியானவர் ஆண்டவரை கிரியை செய்ய வேண்டுமாய் கூட ஜெபிக்கிறோம். ஏப்ரல் மாத கூட்டங்களுக்கும் மே மாத கூட்டங்களுக்கும் ஆண்டவரே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அதற்கான ஆண்டவரே அப்பா அம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்க்காக கூட நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் தேவனே. உம்முடைய வல்லமையை விளங்க பண்ண வேண்டுமாய் கூட ஆண்டவரே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். உம்முடைய நாமத்துக்கே மகிமை வர பண்ணுங்க ஆண்டவரே. மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த வேளையிலும் கூட ஆண்டவரே ஜென் நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ்க்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. அப்பா மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்த 21ஆம் தேதியிலேருந்து கர்த்தாவே இந்த இனாகுரேஷன் இன்னும் மற்ற ப்ரோக்ராம்ஸ் நடக்க போகிற ஒவ்வொன்றிலையும் கர்த்தாவே அப்பா உம்முடைய பிரசன்னம் இருக்க வேண்டுமாய் கூட ஆண்டவரே ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. எந்த நோக்கத்தோடு கூட கர்த்தாவே இதை ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி உம்முடைய நோக்கமும் ஆண்டவரே அப்பா நிறைவேற வேண்டுமாய் கூட ஆண்டவரே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நன்றியோடு குடும்பை துதிக்கிறோம். நினைப்பதற்கும் வேண்டிக் கொள்வதற்கும் மேலாக உம்முடைய வல்லமை கிரியை செய்ய வேண்டுமாய் கூட ஆண்டவரே ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. இந்த எல்லா ஜெப குறிப்புகளையும் இங்கே கேட்டதற்காக ஆண்டவரே உம்மை நன்றியுள்ள இருதயத்தோடு கூட உம்மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். தொடர்ந்து தேவன் ஆண்டவரை கிரியை செய்வீராக. இயேசுவின் வல்ல நாமத்தில் கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமேன். தற்போது சிஸ்டர் லீதியால் அவர்கள் தனது வாழ்வில் தேவன் செய்த அற்புதங்களை நம் மத்தியில் பகிர்ந்து கொள்வார்கள். अभी लिडिया दीदी अपने गवाही को देंगी. நான் 2 மாதம் குழந்தையா இருக்கும் பொழுது எங்கள் அப்பா அந்த பண ஆசையினால் எங்கள் எல்லாரையும் விட்டுட்டு செகண்ட் மேரேஜ் பண்ணிவிட்டு அவர் எங்கள் எல்லாரையும் விட்டு அவங்க வெளியே போயிட்டாங்க. हम 2 महीना रहने के समय मेरे पापा ने पैसा का लालच में हम लोग परिवार को छोड़ के वो दूसरा शादी करके चले गए. அப்போ எனக்கு இது வரைக்கும் எங்கள் அப்பாவுடைய முகம் எனக்கு ஞாபகமே கிடையாது. ஏன்னா நான் எங்கள் அப்பாவை பார்த்ததே கிடையாது. அப்பாவுடைய அன்பு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியவே தெரியாது. ஆனால் எனக்கு முழுக்க அன்பு யார் காட்டினாங்கன்னா என் அம்மா மட்டும்தான் என் மேலே அன்பு செலுத்தினாங்க. என் அண்ணனும் என்னுடைய சின்ன அக்காவும் என்னை ரொம்ப வெறுத்தாங்க. ஏன்னாக்கா நீ பிறந்ததுனால தான் அப்பா நம்மளெல்லாம் விட்டு போயிட்டாரு, நீ ஆசீர்வாதமான பிள்ளை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு என்னை பயங்கரமாக அடிப்பாங்க. கோபத்தில் ரொம்ப திட்டுவாங்க என்னை. जैसे कि मेरे पापा को चेहरा को हम देखे नहीं, लेकिन मेरा पूरा प्यार मिला, मेरा मम्मी को प्यारे मिला है. लेकिन मेरे भाई बहन लोग हमको गिरना करके हमको डांटते रहते थे, क्यों तो तुम जन्म होने के चलते पापा हम लोग को छोड़कर चले हैं करके. எனக்கு 10 வயசு இருக்கும் பொழுது हम 10 साल रहने के समय எங்கள் அண்ணனுக்கு பயங்கரமான ஒரு கோபம். வீட்டை விட்டு வெளியே போய் டிவி பார்த்துட்டு வந்தாலே சொல்லிட்டு என் காலில் என் அண்ணன் சூடு வச்சுட்டாங்க. हम घर से बाहर निकल कर टीवी देखने के लिए चले हैं करके मेरे पैर में मेरे भाई ने जला दिए. जो शांति निर्माता है, हम लोगों को पीस मेकर्स के रूप में बुलाया गया है. तो यहाँ पे 2 सामुएल 20 अध्याय उसका 16 से 22 में वहाँ पे एक बुद्धिमान महिला के बारे में लिखा गया है. वो ऐसे काम की वहाँ के जो आर्मी कमांडर है जो आप उनको और वहाँ का शहर का अगुवे लोगों के पास जाकर अपना बुद्धि से वो बात करने के चलते वहाँ पे एक बड़ा सा युद्ध होने वाला था, उसको वो रोक पाई. उसके बातों को सुनने लायक वो वहाँ पे एक महिला रही. ஐசாயா 43:20 சொல்லியிருக்குது, நான் தெரிந்து கொண்ட என் ஜனத்தின் தாகத்திற்காக அப்படின்னு. அவர் அது அப்படி ஒரு நம்ம அப்படின்னா அவர் சொந்தம் கொண்டாடுறாரு. இது என்னுடைய ஜனம், என்னுடைய ஜனத்துக்காக நான் என்ன செய்கிறேன், நான் அவாந்திர வழியில் தண்ணீர்களை நான் கொண்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. तो यहाँ पर 20वां पद में हम लोग देखेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा है, मैं अपनी चुनी हुई प्रजा, मैं मेरे लिए, अपने लिए जो अपने लोग करके परमेश्वर
यहाँ कर रहे हैं जो वो लोगों को परमेश्वर ने अपना कर रहे हैं। அப்படி அவர் தண்ணீர்களை கொண்டு வரும்போது முதலாவது கனம் பண்றது யார் தெரியுமா? तो वहाँ पर ऐसे लोगों के लिए जंगल से जल को परमेश्वर ने निर्जल को देश में नदियों बहाते हैं, उस वक्त में कौन परमेश्वर को आदर करता है? காட்டு மிருகங்களும் வலு சர்ப்பங்களும் கோட்டான் குஞ்சுகளும் தான் அவரை முதல்ல கனம் பண்ணிச்சான். तो वहाँ पर जंगल का पक्षियों जो है परमेश्वर को पहले स्तुति या गुणनवाद गाया था। இதில் என்னன்னா இந்த 21வது வசனத்தில் அடுத்த வரிசையை அதில் நான் 25 வரைக்கும் நான் வந்து என்னுடைய பிரசங்கம் வந்து அதுதான் 19 25 வரைக்கும் தான். तो हमारा प्रचार यही है 19 वचन से लेकर 25 वचन तक जो वचन है उसी के अंदर मेरा प्रचार है 21ஆம் வசனத்தில் இந்த ஜனத்தை எனக்கென்று ஏற்படுத்தினேன் இவர்கள் என் துதியை சொல்லி வருவார்கள். तो 21 पद में इस प्रकार लिखा है इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि मैं मेरा गुणनवाद करें। மறுபடியும் சொல்றாரு இது எனக்காக இவங்களை நான் எனக்காக ஏற்படுத்தினேன்னு சொல்லி. तो फिर भी बारंबार इस बात को परमेश्वर ने कहते हैं मैं अपने लिए करके करते हैं। ஆனாலும் யாக்கோபே நீ என்னை நோக்கி கூப்பிடவில்லை, இஸ்ரவேலே நீ என்னை குறித்து மனஞ்சலித்து போனாய் அப்படின்னு சொல்றாரு. तो भी यहोवा हे याकूब तूने मुझसे ना प्रार्थना नहीं की है वरन कि इस्राएल तू मुझसे उगता गया है। நான் ஆறுகளை உண்டாக்குனேன், அவாந்திர வெளியில வந்து ஆறுகளை உண்டாக்கினேன், வனாந்திரத்தில் தண்ணீர்களை உண்டாக்கினேன், வலு சர்ப்பங்களும் கோட்டான் குஞ்சுகளும் வந்து இந்த என்னை கனம் பண்ணிச்சு, ஆனாலும் ஏன் ஜனம் வந்து என்னை நோக்கி கூப்பிட கூட இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு ஏக்கமா சொல்லுகிறார் என் ஆண்டவர். यहाँ पर हमारा परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं निर्जल देश में मैं नदियों को बहाया था और जंगल में मैंने मार्गों को दिया, जंगल में जल को निर्जल देश में जो नदियाँ बहाते बहाते मेरे लोगों के लिए मैंने दिए हैं, लेकिन मेरे लोग हमको स्मरण नहीं किया। लेकिन जो जंगल का पशु जो है, जंगल का जो चिड़िया जो है हमको याद करता करके एक इंतजार के साथ या एक व्याकुल के साथ परमेश्वर ने कह रहे हैं। அந்த ஸ்தோத்திர பலியை அவர் மிகவும் விரும்புகிறார். तो हमारा परमेश्वर जो है स्तुति का जो बलिदान है परमेश्वर चाहते हैं। அவரை நோக்கி கூப்பிடணும் அப்படின்றது மாத்திரம் இல்ல, அவர் சொல்றாரு உன் உதடுகளின் கனியாகிய ஸ்தோத்திர பலியை நீ எனக்கு செலுத்துவாயாக அப்படின்னு சொல்லி கர்த்தர் வந்து விரும்புகிறார். तो हमारे परमेश्वर ना केवल प्रार्थना को मांगते हैं, तो परमेश्वर ये चाहते हैं कि तुम्हारा ओंठों का स्तुति का बलि को हमें चाहते हैं करके परमेश्वर चाहते हैं। உன்னையே நான் சந்திக்கிற பிளேஸ்ல இட் வாஸ் அ மீட்டிங் பிளேஸ். நான் எப்போதுமே நம்ம சந்திப்போம்ல என்னோட சன்னிதானத்துல, அந்த இடத்துல நீ வா அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் அதை விரும்புறாரு, அதை சொல்லியும் காமிக்கிறாரு. ये वो स्थान है जिसमें मैं तुम्हें लोगों से इसलिए मिला करूंगा कि तुझसे बातें करूं। जहाँ मैं मिलता हूँ उसी जहाँ पर मिलने के लिए परमेश्वर चाहता है। ஸ்தோத்திர பலியோட வா அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் சொல்றாரு. धन्यवाद के बलि के साथ तुम मेरे साथ आओ करके कहते हैं। அதே மாதிரி தான் 3வது வசனம் 23ல சொல்லியிருக்குது. तो उसी में 23 पद में लिखा हुआ है காணிக்கைகளை செலுத்தும்படி நான் உன்னை சங்கடப்படுத்தாமலும் தூபம் காட்டும்படி உன்னை வருத்தப்படுத்தாமலும் இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி 23ஆம் வசனம் சொல்றது. ऐसाया 43:23 में ऐसा लिखा है होम बलि करने के लिए या मेम बलि चढ़ावो दान देवो करके तुमको मैं संकट नहीं किया हूँ। ஆனாலும் அவர் வந்து என்ன செய்யறாரோ நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய காரியத்தை செய்கிறார். लेकिन परंतु परमेश्वर हमारे लिए एक नया कार्य को करते हैं। எங்களுக்கு அங்க 20 40 50 60 இப்படி சின்ன சின்ன கூட்டம் பத்தாது, இனி 1000 5000 15000 அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு ஏரியால இருந்தும் எங்களுக்கு ஆத்மாக்களை கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்போம். प्रभु हम लोग का इस प्रकार का आत्मा को जीतने के लिए तो सहायता का 60 गुना 30 गुना 100 गुना नहीं, हजारों गुना हम लोग जीतने के लिए तो हमको सामर्थ्य दे परमेश्वर, तू अनुग्रह दे। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक बने रहें। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।